सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी की अपार बख्श सदका सतगुरु जी की दिती मत अनुसार आओ आपां गुरु चरनां विच हाज़री दवांदियां होयां सतगुरु जी की बाणी नूं विचारीए, किते जीवन जिउण दा सुचज्जा ढंग सतगुरु जी सानूं दे देवण। जो जीवन आपां अपनी मर्जी दे नाल व्यर्थ गवा रहे हैं, गुरु की मत के अनुसार जीवन सुचज्जा हो जावे, सोहणे ढंग दा हो जावे, जो कि दो जहान दे विच सुहेला होके जावे जन्म। पावन बचन आप जी का गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का आप जी ने सरवण किया है। जो हुक्मनामा साहब महाराज जी ने बख्शिश किया सोरठ राग की 24वीं पौड़ी दे विच नाल दो श्लोक गुरु अमरदास महाराज जी दे हन। पौड़ी गुरु रामदास महाराज जी की है। सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास महाराज जी की यह वार सोरठ राग की यह वार बड़ी सुभाएमान, जो हुक्मनामा साहब 651 अंग ते सुभाएमान है। गुरु अमरदास महाराज जी ने इस शब्द दे विच, इस मुख वाक दे विच गुरु की सेवा का फल दस्या है। सेवा एक ऐसी चीज है जिहड़ी चीज कदे मिलदी ना होवे, ना कदे मिली होवे। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते सेवा द्वारा उस चीज नूं प्राप्त किया जा सकता है। जिहड़ी चीज बहुत औखी मिलण वाली होवे, गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते सेवा दे नाल उदात वो वस्तु बहुत सौखी मिल जाती है। गुरु नानक देव महाराज धुर दरगाह तो गुरु पदवी ते विराजमान होए, उन्होंने किसी ने भी गुरु नहीं बनाया, ना ही उन्होंने दुनियावी तौर पर किसी ने गुरु बनाया। वो कहते मेरा गुरु शब्द गुरु है। फिर ही बड़ा जोर लाया जाता है कि गुरु नानक देव महाराज जी के फलाने गुरु सन, फलाने गुरु सन। उन्होंने साधु संतां की संगत की है, उन्होंने सत्कार किया, उन्होंने आओ भगत की, सेवा की है। किसी एक कोल नहीं गए, हो अनगिणतां दे कोल गए हैं। पर गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी कहते मेरा गुरु शब्द गुरु है। गुरबाणी का वाक है कि जो गुरु गोपे अपना से नर बुरियारी। गुरु रामदास महाराज कहते जो गुर गोपे अपना, जिहड़ा अपने गुरु नूं लुकाउंदा है, जिहड़ा अपने गुरु का नाम लुकाउंदा है, ओह बहुत ही बुरा बंदा है। उहदे वर्गा कोई बुरा बंदा नहीं दुनिया ते। जे गुरु रामदास महाराज जी पंक्ति लिखते हैं तो फिर वो गुरु नानक साहब महाराज नूं कहंदे हैं। पर गुरु नानक देव महाराज ने अपना गुरु लुकोया नहीं, कहते मेरा गुरु प्रतख गुरु जिहड़ा जुगां जुगांतरां तो चलता आ रहा ते जुगां जुगांतरां तक अमर रहेगा। फिर गुरु अंगद देव महाराज भाई लैणे के रूप में आए संगत विच, उन्होंने संगत की गुरु नानक देव महाराज जी की। 7 साल के करीब उन्होंने सेवा करके वो दात प्राप्त की जिहड़ी ना चाही सी, ना मंगी सी, ते ना ही उहदी खाश सी अंदर कि ये चीज़ मैंने मिल जाए। निष्काम होकर सेवा की गुरु नानक देव महाराज जी भाई लैणे ते कहंदे हन लहणे से खुदा कर दिया, लहणे से अंगद किया, अंगद से खुदा कर दिया। भाई लैणे तो अपना सिख बना के अंगद बनाया, अंगद तो फिर उसनूं परमेश्वर का रूप बना दिता। गुरु नानक ने अपना ही स्वरूप बना लिया। फिर गुरु अंगद देव महाराज विराजमान होए गुरता गद्दी ते
तकरीबन 12 साल गुरु अमरदास महाराज जी ने उन्हों की सेवा की। जल ढोया उस उम्र में जा करके जिस उम्र में बंदा अपने शरीर नूं नहीं सांभ सकता, अपने कोल पए हुए पानी के छन्ने नूं उठा के पानी नहीं पी सकता। 70 साल की उम्र दे विच बाबा अमरदास महाराज जी ने गुरु अंगद देव महाराज की 12 साल सेवा की। तकरीबन 10 किलोमीटर पैंदा है खडूर साहब तो गोविंदवाल साहब, ज़्यादा भी हो सकता घट भी हो सकता है। तो इतनी दूर जा करके उन्होंने दरिया ब्यास के विचों साफ जल भर करके लैके आना ते उस दे नाल गुरु अंगद देव महाराज दे इशनान कराना 12 साल तक चलता रहा। सेवा के सदका उन्होंने वो चीज़ प्राप्त की जिस चीज़ नूं भटकदियां 60 साल हो गए सन। जिस चीज़ नूं भटकदियां बुढ़ेपा आ गया, अंदर रूहानी आनंद गुरु की बख्शिश नाम की बख्शिश तो बिना ही जिंदगी जींदे रहे। नाम भी मिल गया, गुरु की सेवा भी मिल गई, गुरु की बख्शिश भी मिल गई। तो वो चीज़ गुरता गद्दी जिहड़ी ना मंगी सी, ना खाहश सी, ना उहदे करके सेवा की। पर गुरु अंगद देव महाराज जी ने अपना ही रूप दे करके गुरु अमरदास महाराज जी नूं गुरता गद्दी ते बिठा दिता। 2 पातशाहियां हो गईयां, दूसरे पातशाह जी ने सेवा की ते तीसरे पातशाह जी ने। फिर गुरु रामदास महाराज भाई जेठे के रूप में आए। भाई जेठा बड़ी छोटी उम्र दे विच ते तकरीबन 12 साल की उम्र सी जदों गोविंदवाल साहब धरती ते पहुंचे, सेवा शुरू की। 12 साल की उम्र तो लै करके सारी जिंदगी गुरु अंगद देव महाराज गुरु अमरदास महाराज जी की शरण में रहे, सेवा की डट के ते गुरु अमरदास महाराज की खुशी प्राप्त की। उस सेवा सदका उन्होंने अपना बच्चा बनाया। कहते जे तेरा माता पिता कोई नहीं, असी तेरे माता पिता। जे तेरे भैन भरा कोई नहीं, है सारी संगत तेरी भैन भरा है। जे तेरा घर बार कोई नहीं है, गुरु नानक का घर तेरा ही घर है। जे तेरा रिश्ते नाते कोई नहीं, सके संबंधी कोई नहीं, असी तेरे रिश्तेदार बनते हैं, तेरे सहुरे बनते हैं। गुरु रामदास महाराज जी नूं भाई जेठे नूं उन्होंने अपना जवाई बनाया। पहला पुत्र बनाया, सिख तो पुत्र बनाया, पुत्र तो फिर जवाई बनाया। फिर ऐसी बख्शिश हुई, नाम की बख्शिश हुई, सेवा सिमरन की बख्शिश हुई ते उस नूं अपनी गुरता गद्दी ते बिठा करके अपने रूप बना लिया। आखो सतनाम। किहदी सदका? सेवा दी सदका। सतगुरु कहते सेवा के नाल वो चीज़ प्राप्त हो जाती जिहड़ी ना कदे खाहश रखी होवे, ना तां कदे उहदी आस होवे, बिना मंगिया तो चीज़ मिल जाती है। ये तिन्हां पातशाहियां दी गल सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहते साडे तक इदां चलदा आया सेवा द्वारा। फिर गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आओ इहदे विच की कहना चाहुंदे हन। गुरु की है? एक तो गुरु शब्द है, ते फिर जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा निर्गुण स्वरूप है वह भी एक गुरु है। निर्गुण स्वरूप का अर्थ होंदा है कि जिहदा कोई भी गुण नहीं, भाव के 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन्हां 3 गुणों तो उपर है। वो ये 3 गुणों के विच नहीं आउंदा। भाव कि वह मनुखा जन्म दे विच नहीं फसदा, उस परमेश्वर का जिहड़ा स्वरूप है उन्हें निर्गुण स्वरूप कहा जाता है। एक हुंदा सरगुण। सरगुण का भाव हुंदा कि जिहड़ा साक्षात सामने रजोगुणी भी हो सकता है, तमोगुणी दे विच भी आ सकता है, ते सतोगुणी दे विच भी समा सकता है। ते गुरु 2 तरह का है, रजोगुणी माफ करना सरगुण स्वरूप ते निर्गुण स्वरूप। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते हैं वो जिहड़ा शब्द है जिहड़ा व्यापक है सारे ब्रह्मंड दे विच, सारे जीवां दे विच, वो भी एक गुरु है। ते गुरु नानक तो लैके 10वें पातशाह तक
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਬਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀ ਵਡਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8 ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਸੁਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਓ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਪੁੱਤ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੀ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੈਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ। ਚੱਲ ਚਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਚਲੋ 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 ਚਲੀਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ। ਤੇ
ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨੀਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੈ, ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੱਟਾਂਗੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌੜੀ 36 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਣਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਨਵਾਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੂੜਾ ਫੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੂੜਾ ਫੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 651 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਵਣੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਫਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਿਹਕਪਟ ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕੇਰੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ, ਕਹੋ ਤਿਸ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਕਿਆ ਚੁਰਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਕਿਆ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰੀ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਕਪਟ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਹਕਪਟ ਕਮਾਵੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਘਾਲ। ਨਿਹਕਪਟ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਛਲ ਹੋ ਕੇ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ
ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੋਣਾ ਜਾਣਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ, ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲੋਣਾ ਸਮਝਿਆ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਹ ਕਪਟ ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਕੇਰੀ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕਿਹੜੀ? ਨਿਰਛਲ ਹੋ ਕੇ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਿਹ ਕਪਟ ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਕੇਰੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਇਤ ਘੜਈਐ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਈ ਲੈਣ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖੋ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਦ ਜਾਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਦੀ। ਹਮ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦਾਣਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਸਾਰੇ ਸੋਗ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲਈ।
ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਤਾਂ BP ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਦਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੈ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੈ ਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਜਮਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ। ਹਰ ਸਿੱਤੀ ਮਨ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਜੋ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਪਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਜ਼ਾ, ਹੁਕਮ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ 652 ਅੰਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸਤਰੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਰੋਟੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਤਮਾ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜੀ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਸਾਜਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਬਣਤ ਬਣਾਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜਨ ਦੀਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਸਕਿਆ ਪਾਸ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੀਓ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਜੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਸਾਕ ਸੁਧ ਸਾਕ ਲਖਣੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ,
बड़ी अपवित्रता वाली है, बड़ी बद चलन है। साडी अंतरात्मा जिहड़ी साडे सरीर तो बड़े माड़े कर्म करांदी है। कहंदे मंद भागियां विचों मंद भागी ये साडी आत्मा है, जिहड़े शुभ गुणां नूं धारण नहीं करदी, प्रभु दी बाणी नूं धारण नहीं करदी। साख सुध साख लखन नानक नारी विच कुनार। अगे पौड़ी सतगुरु गुरु रामदास महाराज बख्शिश करदे हन, हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी। हे वाहिगुरु जी, हे गरीब निवास सच्चे पातशाह परमात्मा वाहिगुरु जीओ, मेरे ते बख्शिश करो। मैं अपनी जुबान दे नाल सदा ही शुभ गुण परमात्मा दी वडियाई गांदा रवां, परमात्मा दी महिमा दे शब्द उच्चारण करदा रवां। ऐसी मैनूं बख्शिश करो। हर नाम ध्याई हर उचरा, हर लाहा लैणी। हरि दे नाम नूं सदा ध्यानदा रवां ते अपनी रसना दे नाल उच्चारण करदा रवां। ध्याई दा अर्थ हुंदा ध्यान दे विच लै के रवां, अपने ध्यान दे विच सदा उस नूं रखां, कदे भी मेरे ध्यान चों निकल ना जावे। ते ध्यान विच तां रवेगी उचरां जे अपनी जुबान दे नाल उच्चारण करांगे, जे अपनी जुबान दे नाल जपांगे। हर लाहा लैणी। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह कहंदे ऐसा ही प्रभु की सिफत सलाह की वडियाई जिहड़ी है वो सदा ही लाहा देण वाली है, सदा ही मुनाफा देण वाली है। जो जपदे हर हर दिन सराध तिन हों कुर्बानी। जिहड़े दिन रात जपदे हन मैं उन्हां तों कुर्बान जाना। जिन्हां सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी। जिन्हां ने मेरे सच्चे गुरां दे दीदार कीते, अमृत वेले उठ के दीदार करते। सतगुरु जी कहंदे जिहड़े अमृत वेले उठ के गुरु घरे जांदे हन ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂ। ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸੈਣੀ। ਸੈਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। गुरु परमेश्वर तो बिना वड्डा कोई रिश्तेदार नहीं है। सतगुर कहते तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई तां भाओ केहा काढ़ा जी। एक बजुर्गा ने गल चित्ते आ जाती है हर वारी। कहते बजुर्गा ने अपने कोल एक पर्ची लिख के रखी है इस पंक्ति, कहते हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैणी। वो बापू आप सैणियां विचों सी, सैणी बरादरी दे विच। कहंदे जी देखो मैं पंक्ति लिख के रखी अपने कोल, गुरु साहब ने साडी बरादरी दा नाम बाणी विच लिखिआ। बड़ा हासा आया कि ये किदां दी गल करदे आ। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने ये अर्थ तक कीते। सैणी दा अर्थ हुंदा रिश्तेदार। कहंदे जिस परमेश्वर ने मैनू अपना रिश्तेदार बना लिया, गुरु रामदास महाराज कहने, गुरु रामदास महाराज कहंदे अमरदास महाराज जी ने मैनू अपना रिश्तेदार बनाया ते वो मेरे रिश्तेदार बन गए। जिस परमेश्वर ने मैनू ऐसा गुरु बना लिता जिहड़ा मेरा पिता भी बन गया, माता भी बन गया ते मेरे रिश्तेदार भी बन गए। आखो सतनाम। मैं से गुरु अमरदास महाराज तो कुर्बान जाना, वारने जाना। ऐसे गुरु अमरदास महाराज तो सदके जाना जिन्हों ने मैनू अपने नाल मिला के अपना रिश्तेदार बनाया ते गुरु संगत रूपी रिश्तेदारियां मैनू बख्शिश कर दित्तियां। हम वारे अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैणी। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कृपा करन, सानू सेवा करन दा चाह, सानू सेवा करन दा उत्साह पैदा होवे। सेवा दो जहान दे विच मनुख दे नाल निभदी है, जीवा आत्मा दे नाल निभदी है। कदे भी इस दा पासा वट के ਇਹਦੀ कदे भी पिठ लगन नहीं दिंदी जिस बंदे ने सेवा कमाई होवे। सेवा दे विच गुर सेवा, शब्द सेवा, गुरु की सेवा बड़ी महान चीज़ है। शब्द की सेवा नाम जपना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा शब्द विचारना, संगत की सेवा जोड़े झाड़ने लंगर वरताउणा संगत की सेवा है। ते हरेक तरह की सेवा आपां सतगुरु जी तो मंगनी है। माता पिता का सत्कार करना, टीचरां दा, अध्यापकों का सत्कार करना, यह भी सेवा है। आओ गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते जे सेवा करनी है तो एक मन विच हो करके निकपट होके करनी है। कपट कमा के नहीं, धोखा कमा के नहीं, छल करके नहीं। निकपट सेवा कीजे हर केरी, ता मेरी मन कायत, ता मेरी मन सर्व सुख पई है। निकपट सेवा कीजे हर केरी, निकपट सेवा कीजे हर केरी, ता
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਈਐ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਈਐ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਕਹੋ ਤਿਸ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਕਿਆ ਚੁਰਈਐ। ਕਹੋ ਤਿਸ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਕਿਆ ਚੋਰੀਐ। ਨਿਹ ਕਪਟ ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਨਿਹ ਕਪਟ ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਈਐ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।